विद्वान गुणी भाई भौणी मानंकु मोर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी को मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं सर्वोपरि जुग शक्ति गायत्री को प्रणाम करी आज जो प्रसंग रखाई एवं आमर जो ओडिशा गायत्री सत्संग परिवार व्यापक जन सहयोग गठित होती समस्ते बहुमत योगदान कर जो प्रायोजित कार्यक्रम नि समस्त ज्ञान वर्धन पाई गुरुदेव आधार रे भारतीय आरस साहित्य ग्रंथ रे वेद वेदांतर कथा को आलोचना कर जो प्लाटफर्म या जो मैंने आयोजन कर रमेश भाई हेले सूर्य भाई हेले बलराम भाई आमर आउ जन ये भाई अच्छा समस्त को मोर प्रणाम आउ थे तेणु आम जो चली कार्यक्रम जो ज्ञान वर्धन कार्यक्रम रे गुरुदेव लिखिं ज्ञान तो आम यही जन्म विशेषकर आवश्यक होता है। आम जो पशु थे या पूर्वजन जन्म जो मिली आमको 84 लाख जनी भ्रमण कर सारा पर ये 84 लाख जनी भ्रमण दुई प्रकार होती गोटे मातृगर्भर और अन्यटी वास्तव हिसाब से आप जानते ये मनीष शरीर छाड़देले अन्य जो शरीर थिला से शरीर रे दुईटी कोषर विकसित होता गोटे अन्नमय कोष खाई एवं ताकू बंचे धरिकी रखापी जो गोटे कोष विकसित होता प्राणमय कोष अर्थात से शरीर गुड़िक दुईटी कोषर प्रमुखता थिला विचार करवा सिद्धांत नेबा निर्णय करवा एभली सिद्धांत से समस्त शरीर मानक न थाए एवं से मनोमय कोषर विकसित हो पार नथिला मनीष शरीर जो मनीष जन्म आम पाइले ये मनोमय कोष सहित आउ दुईटी विज्ञानमय आनंदमय कोषर विकास है तो ये जो आमर अच्छी आम ये शरीर ज्ञान उपलब्धि कर मार्ग एवं ज्ञान उपलब्धि कर जो साधन ये शरीर ज्ञान उपलब्धि कर उपार्जन कर एवं ये जन्म को आत्मा को कृतार्थ कर माध्यम जो शरीर मिली गुरुदेव लिखिं यही जन्म ही ज्ञान को उपार्जन कर कहीं संसार कौन सी प्रकार अन्न पदार्थ द्वारा लाभ हो पारन जी लाभ ज्ञान द्वारा हम ज्ञानात् मुक्ति तो से जो उच्चस्तरीय गुरुदेव कहले ज्ञान आलोचना प्रसंग में आम सब बेले साधारण उच्चस्तरीय ज्ञान को जीवा उच्चस्तरीय ज्ञान आड़ को गति करवा जहाँ भी हो ये प्रसंग से अनुसार उच्चस्तरीय ज्ञान आड़े गति आम आस्ते आस्ते करुचे गुरुदेव कृपा अच्छी ये जो उपनिषद आलोचना मेला जो उपनिषद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उपनिषद को आधार कर गीता लिखाई उपनिषद को आधार कर ब्रह्मसूत्र लिखाई बा उत्तर मीमांसा जहाँ कहे समग्र मानव जीवन आबाल वृद्ध वनिता नुहे समस्त धर्मर आचांडाल ब्राह्मण पर्यंत ये एभली एक मार्गदर्शन ग्रंथ जहाँ को आम कहे कौन ना प्रस्थान त्रयी अच्छी तो एगुड़िक सब से वेदांत वेद आपंकर उपनिषद ज्ञान और उपनिषद ज्ञान भितर आम आज श्रृंखल चली जहाँ आम द्वितीय श्रृंखला तैत्तरीय उपनिषद यार सृष्टि विषय परवर्ती श्रेणी गुड़िक आलोचना होती एवं ये जो आम या आगु पढ़ुले जे ये जो दृश्यमान शरीर रे जो आमको शरीर दृश्य होची को शरीर दृश्य होची अन्नमय कोष भितर प्राणमय कोष भितर मनोमय कोष भितर विज्ञानमय कोष भितर आनंदमय कोष एवं आनंदमय कोष भितर आत्मा किभली भाव व्यवस्थित होती से संपर्कित आलोचना विशेष भाव में तैत्तरीय उपनिषद अच्छी एवं तैत्तरीय उपनिषद अनुसार गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग गुरुदेव लिखिं तो ये जो लिखिं यार मीमांसा कौन अच्छी ना आनंद कहबार उद्देश्य होची आनंद अर्थात आम जानिबार उद्देश्य आनंद मनुष्यर आरंभ शेष प्राप्ति प्राप्तव्य जहाँ अच्छी से आनंद
ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ବି କରି କାହାରି କିଛି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମଣିଷର ସକାମୀ ନିଷ୍କାମୀ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମନା ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ଆଉ ପ୍ରଯୋଜନ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ନା ସାଂସାରିକ ନଶ୍ୱର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଘର ହେଲା, ଜମି ହେଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ସୁନା ହେଲା, ରୂପା ହେଲା, ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଭ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହୁଏ, ସେସବୁକୁ ଯେତେରୁ ଯେତେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି, ଯାହା ବି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, এইটাକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଲାଳିତ ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହରହ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାନା ବୈର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜଟା ଜୁଟ ରଖିଛନ୍ତି, କନା କୌପୁନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଏମାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଳସା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଲୋକରେ ସେମାନେ ସିନା ବୈରାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ କରିବା ମୂଳ ଭାଗରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସେମାନେ ନିଷ୍କାମୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁଦକ, କୁଟିଚକ, ହଂସ, ପରମହଂସ, ଅବଧୂତ, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚୋରରୁ ସନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା କେମିତି ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ, କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ମାଧୁରୀ ଦେଖି ଦେଖି ରାଜା ଚାଲିଥାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେଉଁ ଦିଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ସେ ଦିଗରୁ ନ ପାରି ଫେରେ ଅଚିରେ, ଯଦି ବଳେ ଫେରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗେ ପୁଣି କରି ନିଏ ଆକର୍ଷଣ, ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ କରୁଥାଏ ସିନା ପିୟୁଷ ଧାରା ବର୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱଜନ ମନେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସବଣ ଢାଳଇ ଯାହାଙ୍କ ରୂପ, ତପବନ ଦୃଶ୍ୟ ଦରଶନେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ସେ ଭୂପ, ତରୁ ଛାୟା ସ୍ନେହ ପାଇ ନରନାଥ କରନ୍ତି ମନେ ବିଚାର, ଏ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତି ପଦ ଛାୟା ସମ ନୁହେଁ ଛତ୍ର ଛାୟା ଛାର, ଏଣୁ ପୁତ୍ର ହସ୍ତେ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ରଘୁବଂଶ ନୃପ ଗଣ, ଶେଷେ ଗମୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଲଭିବାକୁ ଶାନ୍ତିମୟ ତପୋବନ। ତାହେଲେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ କଥା ଇଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଛ ଛାଇରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଛତ୍ର ଛାୟା ଥିଲା, ସେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବିଷୟର ଅବଧାରଣା କରାହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ଉପନିଷଦୀୟ ଧାରା। ତ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭାବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖୁଛେ, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁଛେ, ଲେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ, ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରତିନିଧିରେ, ସେଇ ଛବିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଆତ୍ମିକତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ ସେ ଛବି ହେଇ ରହିଯାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୀରାଙ୍କ ସହିତ ନାଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ।
ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ସ୍ଥାପିତ କେତେବେଳେ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଜାନେ ବିନୁ ନା ହୋଇ ପରିଚିତି। ରାମାୟଣ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ବେଟା ऐसा क्यों होता है ନା ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ ନ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିବ। ଆମେ ସାପ କହିଲେ ଆମେ ସାପ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ସାପଟା କେତେ ସାପ। ବାଘ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ରେ ବାଘ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ହିମାଳୟ ବି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯାହା କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଛବି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ବ୍ୟାସପୀଠ ନମନରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ ଏବଂ ବନ୍ଦନର ପ୍ରଥମ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରମ ସୁଖଦମ୍ କହୁଛେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଛବି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଛବି ଭାବୁଛେ, ହଂସ ଉପରେ ବସିଥିବ ଏମିତି କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛି ବହି ଧରିଛି ଏମିତି ଏମିତି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆମର ଭାବ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ ସେ ଭାବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରେ କୌଣସି ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ, ସାଧନାରେ ବି ସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଜ୍ଞ ଅଛେ। ଆମର ସିନା ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛେ ବ୍ୟାସପୀଠ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନା ବ୍ୟାସ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବୁଝିଛେ ନା ସଂସାର ଅନ୍ୟ କେହି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଛବି ଆସେ, ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ କାଳି ଯାହା କହିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଛେ କ'ଣ, ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଆମେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଉପନିଷଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଉପନିଷଦର କ୍ରମ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବୋଲି ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ ତୈତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କଥା ଛାଡ଼ିକି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ବିଷୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୁଇଟା କଥା, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସ ଆମେ ଯାଉଛେ ଦୁଇଟା କଥା, ବ୍ରହ୍ମ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଚସ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ବର୍ଚସ ହେଲା ବଳ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବଳ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। এই ব্রহ্ম শব্দ সহিত আমি অনেক ভাবে পরিচিত, আমি বহুত সময় পরিচিত অছে। কোণ পরিচিত অছে না আমি পরিচিত অছে ব্রহ্ম সন্ধ্যা, আমি যে সন্ধ্যা বন্দনা করছে ব্রহ্ম সন্ধ্যা, আমি যে উপাসনা করুছে আমার ব্রহ্ম গায়ত্রী। এমনি ব্রহ্ম শব্দ আমি অনেক বেশি জীবনে ব্যবহার করছে। তো কিন্তু ব্রহ্ম সম্পর্কিত আমার জ্ঞান সাধারণ টিকে প্রথম রহা কথা, ব্রহ্ম কোণ, তারপরে ব্রহ্মানন্দ কোণ বুঝা জিনিসটি কোণ ডেফিনেসন জাঁয়া দরকার। তো গুরুদেব বিভিন্ন শাস্ত্র উদ্ধার করে লিখছেন ব্রহ্ম কোণ না বৃহন্তি বর্ধতে নিরতিশয় মহত্ব লক্ষণ বুদ্ধিমান ভবতি ইতি। অর্থাৎ যাহা সবুঠারু বড় এবং ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ବୃହଂ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା କଥା, ନିରତିଶୟ, ତାଠୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ, ତାଠୁ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବ୍ରହ୍ମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତାତ୍ ବର୍ଦ୍ଧନାତ୍। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ଯେ ଇଏ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ। ବେଦରେ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଣିୟାନ ମହତର ମହିୟାନ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ବ୍ରହ୍ମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜାଣିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ପୃଥକ ଅଛି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବୁଝିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ଆଗେ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁଟା ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ଯେମିତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ସତ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଇଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ନା ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦମ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ତାର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ, ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମର। ବ୍ରହ୍ମ ତମେ ଜାଣିଲ ବଡ଼, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଠୁ ପୃଥକ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁଛେ ତତ୍ ସବିତୁର୍ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ କିଏ ଆଇ ସେ ତତ୍ଟା କେମିତି, ଯେ ତତ୍ କଥା ତତ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଯିବା ସେପଟେ ତତ୍ ଜାଣିନେ। ସବିତୁର୍ ତତ୍ଟା କେମିତି ନା ସେଇ ତତ୍ ଖଣ୍ଡକ ସବିତୁର୍, ସେଇ ତତ୍ ଖଣ୍ଡିକ ସବରଣୀୟ, କ'ଣ ତତ୍ ସବିତୁର୍ ବରଣୀୟ, ତତ୍ ଖଣ୍ଡକ ଭର୍ଗ। ଏଇ ତତ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମ ପାଖରୁ ଆସୁନାହିଁ। ତତ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବୁଝିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତତ୍ର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତ ତଟସ୍ଥ, ଯେଉଁଟା ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ ବାହାରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯତ ବା ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ, ଇଏ ହେଲା ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସେଇଥିରେ ବିଲୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। এই ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଅପରବ୍ରହ୍ମ। এই ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ପରବ୍ରହ୍ମ କିଏ ଅପରବ୍ରହ୍ମ କିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଭଳି କହୁଛେ। এই ପରବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଅପରବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ এই ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟିଏ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଆମେ ଜାଣିବା କାରଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବିତା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ପ୍ରେରଣାରେ ସବିତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଯେମିତି ମନ ସବିତା ବାକ୍ ସାବିତ୍ରୀ। ଆମର ମନରେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଶୁଣୁଛେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ସବିତା ଭଗବାନ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରେରଣା ହେଲା କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ତ କ୍ରିୟା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ପଢ଼ୁଛେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତ୍ରିପାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ତ୍ରିପାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭବେ ଅଦୈତତ୍ ଭବୈତତ୍, ଏ ଯେଉଁ ତିନି ପାଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହେଲା ପରବ୍ରହ୍ମ ଅପର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନେତି ନେତି କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ହେଲେ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଲା ଅପରବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଅପରବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିବା। ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମର ଟପିକ୍ ମାନେ ବିଷୟରେ ଉପନିଷଦ ଦିଆହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି କରିପାରିବା। ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଆମେ କେତେ ବୁଝିଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ, ଆମେ କେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ନା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ। ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ଗୁରୁଦେବ ବହିଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀର, ଦେବ ଗାୟତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧି ସମୟ, ବର୍ଷର ସନ୍ଧି, ମାସର ସନ୍ଧି, ଦିନର ସନ୍ଧି, ପ୍ରହରର ସନ୍ଧି, ଏମିତି ସନ୍ଧି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧି ଦୁଇଟାର ମିଳନ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସନ୍ଧିରେ ଆମେ କ'ଣ ଉପାସନା କରୁଛେ ନା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯସ୍ୟ ତତ୍ ନ ବେଦ କିମ୍ ରୁଚା କରିଛସି, ଯେମାନେ ତତ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ଯିଏ ତତ୍କୁ ବୁଝିନେ ତାଙ୍କ ରୁଚା ସମୁଦାୟ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରୁଚା ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କୌଣସି ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଶାବ୍ଦିକ ରୂପ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ରୂପ, ଦେବତ୍ୱ ରୂପ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗଦେବ ସଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ନାଚୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଋଷି ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଥର, 3 ଥର, 8 ଥର, 20 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ହେବ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର 1000 ଥର ଜପିଲେ ହେବନି। ସେ ହେବ କେବେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ସେ ତତ୍ ଯସ୍ୟ ତତ୍ ନ ବିଦ୍, ଯେ ତତ୍ ଜାଣିନାହିଁ, ଯସ୍ୟ ତତ୍ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ରୁଚା ତା ପାଇଁ ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ରୁଚା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାৎ ଇଏ 1,000 ଥର କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ ତାହେଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ନା ସ୍ୱଂ ସମ୍ୟକ୍ ଧ୍ୟାୟତେ ଶ୍ୟାମ ଇତି ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, ଶବ୍ଦ କୋଶରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱଂ ସମ୍ୟକ୍, ଯାହାକୁ ସମ୍ୟକ୍, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସମ୍ୟକ୍। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ସମ୍ୟକ୍ ମାନେ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ସମ୍ୟକ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ୟକ୍ ମାନେ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ସମ୍ୟକ୍ ଉପରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସମ୍ୟକ୍ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ୱଂ ସମ୍ୟକ୍ ଧ୍ୟାୟତେ ଶ୍ୟାମ ଇତି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କାହା ସହିତ ହେବ ନା এই ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧି ସମାଧା ବାତ୍ମନା ଚରତେ ଇତି। ସେ ସନ୍ଧିରେ ଆତ୍ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ରିୟା ମନୋଜାଗ, ଏ ମନର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ରିୟା ମନୋଜାଗସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍, ମନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଯୋଗ ମାନେ କହୁଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଯେମିତି କିଏ ମାନେ କରିପାରିବେ ନା ଯୋଗୀଗଣ କରନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱମସି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ ଶବ୍ଦକୁ। ତ ତତ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା। ଆମେ ଜାଣିନେ ତତ୍ ଉଦୀୟମାନ ସବିତା କେଜାନ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗଦେବ ସଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ। ଯଦି ବୋଲେ ତତ୍ କ'ଣ ରହିଗଲା, ହଜିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶେଇବା। କିମ୍ବା ଜୀବ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଏକତା ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜୀବ ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ତ ଲେଖିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଫେର ଜୀବ ଆତ୍ମା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଗୁରୁଦେବ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନ 13 ପୃଷ୍ଠା 12 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ। ପ୍ରଣବ ବାହୁତି ଚୈବ ଓଙ୍କାର ତ୍ରିତୟେନ ଚ ଉପାସ୍ୟ ତତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଯତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆମକୁ ବହୁ ପଢ଼ିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁ ସାଧନା, ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଖଣ୍ଡରେ ନ ଉଦକେଇ ଯାଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଛ ଆଚମନ ଆମେ କରୁଛେ, ପଞ୍ଚ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିଦେଉଛେ ପାଣିରେ, ଆଚମନ ନ୍ୟାସ ଏସବୁ କରିଦେଉଛେ। ନ ଉଦକେ ଯାଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ତୁ। जीवात्मा परमात्मा एकत्व ज्ञान संध्या ब्रह्म संध्या। तेणु आम जेपर्यंत संध्या शब्द को ठीक भाव में बुझिकी बुझीपर ना, सेमती ब्रह्मानंद को बुझीपर ना, से पर्यंत ना संध्यार काम अच्छी ना आनंद काम अच्छी। आम गोटे शब्द ब्रह्मानंद कही कही चलीगला। 20 वर्ष खंडे व्यास मंच बसिली, ब्रह्मानंद कौन मुझे जापर ना, पढ़ी। तो से जो आम कहूचे जहाँ पढ़ुचे ब्रह्मानंद कौन ना, आम जो वेद ब्रह्म संध्या लु, संध्या हूँ माँ आउ आनंद हूँ तार छुआ, यू से उत्पन्न हुए ब्रह्म। आम ताले कौन शिखा ना संध्या शिखा। ब्रह्म संध्या सहित ब्रह्म संध्या जहाँ लिखिं गुरुदेव, से अनुसार आम आस्ते आस्ते बढ़िया। तेणु आम तो गायत्री मंत्र पढ़ुचे, रुचा को देखा, ये रुचा कौटी अच्छी, ये परम व्योम अच्छा। व्योम तो कौटी अच्छा, परम व्योम। अर्थात जमी कहले हृदय काश रे जो परमात्मा अच्छा सहित संपर्क स्थापन करवा भी संधि। तत् न वेद किम रुचा कर सहीटा को जानला ना, कौटा को आम कह गायत्री तत् को जानला ना,
ଆଉ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ତତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ବି ଲାଗୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 20 ଜନ୍ମ ବି ଲାଗୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ ତମସି, ସେ ତତ୍ ତମସି ତତ୍ ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ତତ୍ ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ, ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ଦିଆହେଇଛି ତତ୍ କଥା ଅଛି, ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦାଙ୍ଗ ତତ୍। এই ଯେଉଁ ତତ୍ ଶବ୍ଦକୁ 1000 ଥର ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ଭାଗବତରେ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାୟତ୍ରୀ କାମଧେନୁ। ଗାୟତ୍ରୀ କାମଧେନୁ କାହାର କାମଧେନୁ? ନା ଗାୟତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। କାହାର କାମଧେନୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ନା ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କରେ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବୈଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଭୂକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲେ, ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପୁଣି ସେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା, ପଞ୍ଚକୋଶୀୟ ସାଧନା ଆମେ କରୁଛେ କି ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଗ୍ନି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଭୁବକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ, ବୀର, ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ତ ସ୍ୱସ୍ତରରେ ଆତ୍ମଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀର ବ୍ରହ୍ମ ତ 3ଟା ଲେୟର ତଳେ ଅଛି। ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ 3 ମହଲା ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ଦୀକ୍ଷା କାଲି ସକାଳେ ନେଇ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ଖୋଜିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏ ଗାୟତ୍ରୀର ବ୍ରହ୍ମସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସମୟ ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ନା ମଣିଷର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ସକ୍ଷମ ଥିବ, କୌଣସି ରୋଗ ଥିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଥିବନି, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ରାଟ ଭଳିଆ ଲୋକ, ରାଜା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟାକୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଧରାଯାଏ। କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ନା। ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସଂ ପିତ୍ୱା ଯେହେତୁ ଉନ୍ମୋତ ଯୋଗିନ ଇନ୍ଦ୍ର ପି ରଙ୍କ ବୋଧ ଭାତି କା କଥା ନୁରୂପ କୀଟକା। ମଦୁଆ ଯେମିତି ମଦ ଖାଇଲେ ମାତାଲ ହେଇଯାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଚାଳତା ଆସିଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କୀଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କ'ଣ ସେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଏ, ସେଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ, ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ଗୋଟିଏ କୀଟ, ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ହେଇଯାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ କହୁଛେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବଳ ଥାଇ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଇ ଆମେ ଆନନ୍ଦ। ଏହିଭଳିଆ 100 ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦକେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ଏ 100 ଗୁଣ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦର 100 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଯେଟା ହେବ, ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ କିଏ? ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ଅଛି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଛି, ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ, ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ତୁମୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତୁମ୍ବୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଅଶ୍ୱମହା ଗନ୍ଧର୍ବରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ଗନ୍ଧର୍ବ। ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ କିଏ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଅତିବାହିକ ଶରୀର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ। ସେମାନେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ସାଧନା, ଏ ପଞ୍ଚଭୌତି ସାଧନାକୁ ସାଧି ନେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା? ନା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଆଉ ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବକଳ ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିବ? এইটা ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ସମଝେ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୟ କରୁଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବା ବାଲାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା 100 ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ 100 ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେଉଁ ଅଛି, 100 ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଇଏ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ନା ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା କରି, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ 100 ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆନନ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ପିତୃ ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ପିତୃଲୋକର ଆନନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସମାନ ଗୋଟିଏ ପିତୃ ଆନନ୍ଦ। କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ?
ନା ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ୱିଜକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସକୁ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇছে, ରାଜାଠୁ 10,00,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇବା। এইଭଳିଆ ଯେ ତାପରେ ସାଧନା ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବ ନା 100 ଗୁଣ ପିତୃ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଅଜାନଜ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ମଣିଷ ଆନନ୍ଦର 10,00,000 ଆନନ୍ଦ ତ ପିତୃ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ବି ଏକ ଧରିବା, ତାକୁ ଏକ ଧରି ସେଇଭଳିଆ 100ଟା ଆନନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ 1 କୋଟି ଆମେ ଧରିବା, ତାହେଲେ ଅଜାନଜ ଦେବ। ଦେବ ଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ କଟକ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଜାନଜ ଲୋକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ। ସେ ଅଜାନଜ ଲୋକରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ନା ପିତୃ ଆନନ୍ଦର 100 ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ପିତୃମାନଙ୍କର 100 ଆନନ୍ଦ ଯାହା। ପିତୃମାନଙ୍କର 10,00,000 ଆନନ୍ଦ, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଗୁଣ ବେଶୀ। ଏମାନେ ହେଲେ ଅଜାନଜ ଦେବ ଆନନ୍ଦ। ଅଜାନଜ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ମାନେ 100 ଅଜାନଜ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ଏକ କର୍ମଦେବ ଆନନ୍ଦ ସିଆ। କର୍ମଦେବ କିଏ ନା ଲେଖିଲେ ହେଉଛି କର୍ମଦେବ ହେଉଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ, ଆହୁତି କରୁଛେ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସିଦ୍ଧି ପାଇ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ରହିବା, ଅଜାନଜ ଦେବର ଉପର ଲୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା, କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ନ ମିଳିଲା, ମୋକ୍ଷ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ 100 ଅଜାନଜ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଗୋଟିଏ କର୍ମଦେବ ଆନନ୍ଦ ତାହା ହେଇଗଲା। ଏବଂ এই ଯେଉଁ କର୍ମଦେବ 100ଟା କର୍ମଦେବ ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ସିଏ ହେଲା ଦେବ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଲାବେଳେ ସତର୍କ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହୁତି ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାକୁ ମନା ହେଉଛି ସାହା କହିଦେଉଛେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଛି। ତ ଆମେ କରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସାହା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ 100 କର୍ମଦେବଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ଏକ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ତାହା। ଏଇ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ମାନ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମାଲିକ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। ଏମିତି 100 ଦେବ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ସେହା। 100 ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ସେହା। ଏବଂ 100 ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ଏକ ବୃହସ୍ପତି ଆନନ୍ଦ ସିଆ। ଏବଂ 100 ବୃହସ୍ପତି ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଆନନ୍ଦ ଯାହା। ଏ ସମସ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ବାଲା କବ। କାହିଁକି ଗାୟତ୍ରୀ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ 4ଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ମିଳେ। ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ, ଏ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଏ 100 ବୃହସ୍ପତି ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ଆନନ୍ଦ ସିଆ। ଏବଂ 100 ପ୍ରଜାପତି ଆନନ୍ଦ ଯାହା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ ସିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ 10ରେ 20ଟି ଶୁଣିଦେଲେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦକୁ ଏକ ଭାବିଲେ 10ରେ 20ଟି ଶୁଣିଦେଲେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ହେବ, ସେତିକକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖଦମ କେମିତି ନା ପରମ, ଯେମିତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ମାତାଜୀ, ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବିଶେଷଣ ଲେଖୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରମ ସୁଖଦମ। ଗୀତାରେ ତମେ ପଢ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧା ଚାପର ଲାଭ ମନ ତେନାଧିକମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ପାଇଲା ଅଧିକା ଲାଭ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କରି, ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସିଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କେତେ ନା ମଣିଷ ଆନନ୍ଦକୁ ଏକ ମନେ କଲେ 10ରେ 20ଟା ଶୁଣିଦେଲେ ଯେତିକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ସେତିକି ମଣିଷ ଆନନ୍ଦର ସେତିକି ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ এই রবিবার দিন কড়া জরিরে আনিবা ছাড়ি ଦେଇକି ଏଠିକାର ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେଠିକା ଆନନ୍ଦ ଆଶାରେ ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣର 3 କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୂକ୍ଷେତ୍ର, ଭୁବକ୍ଷେତ୍ର, ସକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାସନା କଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୋତ୍ରିୟତ୍ୱ ଥିବ, ସେମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ନିଷ୍ପାପତ୍ୱ ଥିବ, ପାପ ଥିଲେ ଫାଟିଯିବ, ଆନନ୍ଦ ଧରିପାରିବନି। କୌଣସି ପାପ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅକାମ ହତତ୍ୱ ଥିବ, କୌଣସି କାମନା ସବୁ ମରିଯାଇଥିବ, ହତ ହେଇଥିବ, ଅକାମ ହତତ୍ୱ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିବ, କୌଣସି ପାପ ନଥିବ ଏବଂ କାମନା ରଖିବ ନାହିଁ। এইଭଳି ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍, ସେ ତତ୍
जो तत्ता सविता भली बरणीय एवं किमिति ना से भर्ग मध्य भर्ग आम कौन जाचे ज्योतिषामपि तज्ज्योति भाजते इति भरज भर्गो एत बड़ गायत्री मंत्र निष्पात बुझा नहीं ताले गायत्री मंत्र सठिक उपासना करिया द्वारा गायत्री उपासक ये तीनटा जिनिस छाड़ी ब्रह्मानंद प्राप्त करा जाए जहाँ को सम्राट नुहे इंद्र नुहे प्रजापति ब्रह्मा मध्य पाइक लड़ायित ये मनीष जन्म ये सुरदुर्लभ शरीर उपलब्धि करा जाई परिबो आपण माने मध्य करिवे गुरुदेवंकर शुभाशीर्वाद अच्छी गुरुदेव से उपलब्धि करुले तेणु आसतु ये हूँ ब्रह्मानंद बोले ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्मानंद कले यही शब्द बुझा ब्रह्मानंद को पाइबार यही मार्ग अच्छी तेणु गायत्री उपासना करी आम आनंद उपलब्धि करी अन्य को आनंद उपलब्ध करवा कहीं ना आनंदे नईमानी भूतानी जायन्ते आनंदरे समग्र विश्व ब्रह्मांड समग्र भूत जन्म होती आनंदे न जातार जीवंती जो मैंने बंची आनंदरे अच्छी आउ आनंदे न प्रत्यय संविशंति से मरीगला पर्यंत आनंद विशंति तेणु विश्व मधुमय हो आनंदमय हो मधुवातारुतायते मधु चरंती सिंधु जो भावना गायत्री मंत्र अच्छी से भली हो ये युद्ध ही अच्छा मोर गोटे अनुरोध अच्छी ये आनंद परवर्ती बुझे ये जो अनुरोध गोटे मुझे ये आनंद मीमांसा अनुरोध हूँ कौन ना वर्तमान युद्ध विभीषिका चारिड़े अच्छी एथिपाई निजको रक्षा करिया गले कौन करिया पड़ो ना आम सब जो जो जगार यज्ञ आउ गोटे कौन विभीषिका अच्छी ना खरा दिन अच्छी गरम ए वर्ष अत्यधिक गरम हम वैज्ञानिक मैंने सब भौगोलिक विद मैंने सब परिवेशविद मैंने आकलन कर सारे तेणु जो जो जगार यज्ञ हो इंद्र मंत्र एवं वरुण मंत्र विशेषकर आहुति भी दि जाऊ एवं इंद्र सूक्तर भी आहुति दि जाऊ इंद्र सूक्त गुरुदेव सूक्त संहितारू इंद्र सूक्त आहुति दि जाऊ इंद्र सूक्त पाठ करा जाऊ या द्वारा कौन हम ना उष्मता रही वृष्टि हो बहुत लोकों द्वारा जदि इंद्र सूक्त पाठ हम इंद्र सूक्तर हवन हम वरुण मंत्र आप हवन करेंगे इंद्र मंत्र हम ताले वृष्टि हो आउ ये कौन हम ना उष्मता नष्ट हो सेमती इंद्र गायत्री नृसिंह गायत्री रक्षघ्न सूक्त विष्णु सूक्त या आप पाठ करने द्वारा आम कौन हम ना युद्धर विभीषिकार रक्षा पाइबा इंद्र गायत्री नृसिंह गायत्री ये गायत्री जानते रक्षघ्न सूक्त दशम मंडल 87 नंबर सूक्त विष्णु सूक्त एवं भागवतर नारायण कवच जो मैंने पढ़ुंट ना गज मुख्य मुख्य जो सूक्त अच्छी ना से पाठटा गज कुंभीर सूक्त पाठ या पाठ कर बेले बेले उचित गायत्री मंत्र जप हो शांति कुंज कौन निर्देश मानवा किंतु एगुड़िक व्यवस्था कर तेणु आसतु समस्त ब्रह्मानंद उपलब्धि हो कथा प्रश्न गोटे भूल थे क्षमा करेंगे समय अतिक्रमण